सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग हाजिर ਲੈ ਕੇ बुलेटिन पंजाब की बात ਤੇ रुख करांगे पंजाब ਦੀ सियासत ਦੀ अहम खबर ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ खेती कानून रद्द भी कर दिंदी है, वापस भी लै लवे तां भी कोई गठजोड़ नहीं होएगा। किसी भी हालत दे विच अकाली दल केंद्र या सूबे विच भाजपा का हिस्सा तां हुण नहीं बनेगा, क्योंकि पिठ दे विच छुरा मारन दा काम कीता गया है भाजपा वालों। तो पंजाब की सियासत नूं भखाउण वाला, सियासी सरगर्मियां वधाउण वाला यह बयान सुखबीर सिंह बादल दा सामने आया है, क्योंकि लगातार यह सवाल हर किसी जहन दे विच उठ रहा सी कि जे किते आने वाले दिनों के विच भाजपा कानून वापस लेंदी है, जिसते तकरार हुई, जिसते भाईवाली टुटी, कि फिर श्रोमणी अकाली दल फिर तो गठजोड़ दे विच भाजपा नाल जाएगा। हालांकि इस बयान ने साफ कर दिता है कि अजिहे कोई चांसेस नहीं हैं, भाजपा नाल भविख दे विच कोई गठजोड़ नहीं होएगा। जेकर खेती कानून वापस भी लै लैंदी है भाजपा, तां भी श्रोमणी अकाली दल भाजपा हुण इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी भी हालत च केंद्र दे नाल कोई भी गलबात इस बारे नहीं होएगी, क्योंकि भाजपा वालों पिठ दे विच छुरा मारन दा काम कीता गया। सो ये भाईवाली 23 साल का रिश्ता जो इस कदर टुटिया, अज मुड़ के कोई जुड़न के आसार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साडी पिठ ते छुरा मारिया उन्होंने, साडी कौम की पिठ ते छुरा मारिया। तो इस करके असी जिहड़ा धोखा दिता सी वो साडी गल चल रही है, तो जल्दी साडी मीटिंग होगी। काफ़ी रीजनल पार्टीज नाल साडी सोच है कि देश में जे अज जै जी हालात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाती है, देश तां ही बच सकता जे फैडरल ढांचा मजबूत होए। तो सुन पा रहे सी तुसीं श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं कहा फैडरल ढांचा मजबूत होए तां ही सरकारां बचदियां ने। ते गठजोड़ नूं पुछे गए सवाल नूं लैके उन्होंने कहा कि गठजोड़ तां संभव ही नहीं है। सुखबीर सिंह बादल वालों यह वड्डा बयान दिता गया है। श्रोमणी अकाली दल भाजपा का 23 साल का यह रिश्ता जो हुण टुट चुका है, आने वाले समय दे विच इस रिश्ते च सुधार दे कोई आसार नहीं हैं। जो आसार सी वो भी इस बयान दे नाल खत्म हो गए ने, जो कि आसराइयां सी इस बयान दे नाल सब साफ हो गया कि श्रोमणी अकाली दल भाजपा अगे किसी भी मंच से इकट्ठे नजर नहीं आ सकते। फिलहाल जो बयान सामने आ रहे हैं उस मुताबिक सच्चाई यही नजर आती है कि आने वाले दिनों के विच जेकर काले कानून केंद्र सरकार वापस भी ले लैंदी है तां भी कोई गठजोड़ नहीं होएगा। इसे ते साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो विरसा सिंह वलटोहा जुड़ चुके हैं। वलटोहा साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी मीडिया ते। थैंक यू जी, मेहरबानी जी। वलटोहा साहब, रिश्ते दे विच तकरार आई, रिश्ते दे विच खटास आई, रिश्ता टुट गया, सब कुछ जो जड़ इसकी बनी खेती कानून ही बने। आने वाले दिनों दे विच भी सुधार जे करदी है सरकार, जे खेती कानून रद्द कर दे तां भी हुण गठजोड़ दे चांसेस नहीं है, जिहा क्यों? देखो, मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी नाल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बड़ा मजबूत बड़ा पुराना गठबंधन जी, पर उस गठबंधन की कड़ी सन वाजपेयी साहब वर्गियां शख्सियतां और गठबंधन करन दा ते निभाउण दा नज़ारा भी हुंदा सीगा। और उस तो बाद जो निभदा रहा किसी कारण करके, तो अरुण जेतली जी करके निभदा रहा। तो जदों दी बागडोर इन्हां दो महापुरुषों के हथ च आई है, मोदी साहब ते अमित शाह जी दे, ते श्रोमणी अकाली दल के पल्ले केवल ते केवल जलालत पई है। किसी मसले ते कदे नहीं सी पुछिया गया, कोई सलाह नहीं सी लई जाती, कुछ दसिया नहीं सी जाता। ते केवल जिहड़ियां पंजाब बारे जां सिखां बारे कोई फैसला लैण बारे जिहड़ियां मीडिया रिपोर्ट्स तो जां सज्जे खब्बे ही पता लगदा सी। इस करके लंबे समय तो पार्टी दे विच गल चलदी सी कि इहो जिहे गठबंधन रखण दा कोई फायदा नहीं, जो निभ गया है। पर हुण आण के जिहड़ा इन्हां ने पहाड़ा मारिया आ किसानी दे उत्ते, पंजाब की किसानी नूं, देश की किसानी नूं, देश की किसानी पासे रह के साडे वास्ते सब तो पहले पंजाब है।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਵੀ ਆਈ, ਦਰਾਰ ਵੀ ਆਈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਭਾਵੋਗੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਡਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 23 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ? ਵਾਕਈ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਾਨਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਭਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਿਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੜਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸਨ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਨਿਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਾਲ ਸਾਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ तमाम ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਛੇਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰਪੈਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਪਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसान तो घर पे भी दिक्कत में रहता है, यहाँ भी दिक्कत में है। हमें तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और किसान का तो जीवन ही संघर्ष है। अगर कोई परिभाषा किसान की है तो संघर्ष है। हम तो करो मरो पे नारा जो दिया था उस पे है। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।
उधर पटियाला पहुंचे श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र अपने हंकार दे चलदियां कानून वापस नहीं ले रहा। जिन्ना समा संघर्ष वधदा जाएगा उन्ना ही होर तिखा हुंदा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ते केंद्र सरकार मिली भुगत करके किसानी मसले दा हल नहीं होण दे रही। खेतरी पार्टियां नूं एकजुट होना पेगा। सुखबीर सिंह बादल इत्थे किसान अंदोलन दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे सन ते इस मौके अरदास भी करते नजर आए। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਆਦੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਫੈਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ उन्होंने उत्थे रहना। साबका केंद्रीय राज मंत्री ते भाजपा आगू विजय सांपला ने भी पंजाब सरकार ते शब्दी हमले किए। कांग्रेस के राज च सूबे की कानून व्यवस्था के डगमगाउण की गल आखी। कहा रोजाना सूबे भर च अपराधक घटनावां वापर रही ने। इस दे विच लगातार इजाफा हो रहा है। भाजपा आगुआं दे घरां ते उन्हां दे काफलियां ते हमले हो रहे हैं ते सब कुछ जो वापर रहा पंजाब सरकार की नाकामी नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने इत्थों तक कहा कि इस संघर्ष की आड़ दे विच कांग्रेस के सीनियर आगुआं वालों जो बेतुके बयान दिते जा रहे हैं वह भी पंजाब च बंगाल बनाउण वल तक रहे ने पंजाब नूं। सीएम कैप्टन नूं उन्होंने नसीहत दी कि अपने वजीरां ते लगाम लगाउण। और राज्यपाल को अधिकार है कि वो डीजीपी नूं और चीफ सैकटरी नूं बुला के पंजाब दे अमन शांति नूं बहाल करने हदायतां भी दे सकते हैं। ये उन्हां को अधिकार है। और कैप्टन साहब अपना जणी दोष छुपाउण दे लई कदी केंद्र सरकार ते पांदे, कदी किसानां दी गल करदे ने। उधर संगरूर के दिड़बा पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक ते आगू विरोधी धिर हरपाल चीमा ने कहा कि सारे देश नूं उम्मीद है कि किसान जंग जित के वापस आउणगे। किसानां ते दर्ज परचियां दी भी उन्होंने निंदा की। कहा कैप्टन सरकार भाजपा के एजेंडे ते काम कर रही है। संघर्ष दे विच जान गवाउण वाले किसानां नूं शहीद दा दर्जा दिते जाण दी मंग कीती ते परिवारां दे लई मुआवजा देण दी भी सरकार नूं अपील कीती। बिल्कुल ये जिहड़े किसान साडे शहीद हो रहे हैं, किसानां दी मौत हो रही है, वो किहदी वजह करके हो रही है? केंद्र सरकार करके हो रही है, मोदी साहब दे अड़िया रवैये करके हो रही है और बीजेपी दे जिहड़ा मैं समझदा उहदी ईगो करके हो रही है। सो केंद्र सरकार नूं चाहीदा कि जिहड़े साडे नौजवान शहीद हो रहे हैं उन्हां नूं मुआवजा दिता जाए ते उन्हां दे परिवारां नूं जिहड़ा हैगा जिहड़े परिवार जिहदी योग्यता दे आधार ते नौकरी दित्ती जानी चाहीदी है। सो हरपाल चीमा विरोधी धिर दे आगू जिन्हां वल्लों भाजपा ते भी हमला किया गया, कांग्रेस ते भी निशाना साधिया गया। कहा दोवां दी मिली भुगत दे चलदियां किसानी मसलियां दा हल नहीं हो रहा। इस दे नाल ही शहीद जो किसान होए ने उन्हां नूं शहीदां दा दर्जा देण दी मंग कीती, परिवारां दे लई मुआवजे दी मंग कीती ते लगातार पंजाब दीयां तमाम सियासी धिरां नूं आड़े हत्थी लैंदे नज़र आए हरपाल चीमा, जिन्हां ने कहा कि किसान इस जंग नूं जित के जरूर ही वापस परतणगे। अजिही उम्मीद पूरा देश करी बैठा है, खास तौर ते पंजाब करी बैठा है।